بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کیوں ہیں؟ پیارے ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے، اسی لیے ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا کہ اب آپ نے اپنی عمر میں کتنے سال گزار لیے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجاب میں صرف چوتھے پردے میں سے 70,000 سال بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اس سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارا میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام عرش معلیٰ کے نیچے رہتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے تمام تر پھیلے ہوئے پر ہیں اور ان پروں میں سے زمرد موتی جھڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے پروں کا رنگ ہرا ہے اور پروں کے نیچے کا رنگ بھی ہرا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بچپن میں اس وقت سب سے پہلے دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی وفات ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو موجود بچے تھے وہ بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ برائی کا ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، اور پھر اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سل دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً ہی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے رفتار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس موقع پر؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک بار تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچو، اور پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ہیں ان کے پاس پہنچ گیا۔
दूसरी बार जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले जमीन पर पहुंच जाओ और छुरी को उल्टा कर दो, ताकि मैं छुरी चलने से पहले ही जमीन पर आ गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी बार जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं के अंदर जमीन पर गिरने से पहले उन तक पहुंच जाऊं और उन्हें अपने परों में उठा लूं। तो मैंने ऐसा ही किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों में लेकर कुएं के अंदर एक पत्थर पर बिठा दिया। अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले एक बस्ती पर अजाब के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन साथ ही साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म भी दिया कि उनको एक बार आजमा जरूर लेना, क्योंकि वो शैतानी तरीके से कुछ खुदाई राज चुरा कर उसमें दखल अंदाजी करते हैं। और इसके अलावा भी उस कौम में और भी बहुत सी बुराइयां थी जिनकी वजह से अल्लाह ने उस बस्ती पर अजाब के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। नाजरीन, ये आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात सातों आसमानों तक जाया करते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनके आसमान पर आने जाने से पाबंदी लगा दी गई। ये जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनकर काहिनों और जादूगरों को आकर बता दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कुछ काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद की खबर भी दे रखी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ऊपर वाले 3 आसमानों पर जिन्नातों को रोक दिया गया। फिर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो तमाम जिन्नातों को सातों आसमानों पर चढ़ने से रोक दिया गया और उनको अब आग के गोले पड़ते हैं। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान से कोई सितारा तेजी से टूटकर जमीन की तरफ गिरता हुआ नजर आता है और अचानक गायब भी हो जाता है, जिसको लोगों ने पता नहीं क्या क्या रूप दे दिया है, जबकि असल में वो जिन्नात को मार पड़ती है जो आसमान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जलते शोलों से मारा जाता है। इसका जिक्र सूरे मुल्क में मौजूद है। तो उस कौम की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो शैतानी इल्म के जरिए कुफ्र व शिर्क करते थे और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी थी। उनके नेक लोग उन्हें मना किया करते थे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज न आते तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस कौम की बस्ती में एक इंसानी शक्ल में उतरे। उन्होंने देखा कि एक किसान खेतों में काम कर रहा है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके पास गए और पूछने लगे कि तुम्हारा इल्म कैसा है। वो इंसान जादूगर था, इसलिए कहने लगा कि आप जो पूछोगे मैं वो बता दूंगा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्रील फरिश्ता कहाँ है? तो उस जादूगर ने जमीन पर एक गोला बनाया और थोड़ी देर बाद कुछ हिसाब किताब करने के बाद चारों तरफ नजर घुमाई, फिर नीचे और ऊपर देखा और कहने लगा कि मैंने आसमान में देखा, जमीन की तह में देखा, मशरिक और मगरिब में देखा, लेकिन जिब्रील फरिश्ता मुझे कहीं नजर ना आया। इसीलिए अब सिर्फ मैं रह गया हूँ या तुम। तो मैं तो जिब्रील हूँ नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि तुम ही जिब्रील हो। उस जादूगर की ऐसी बातें सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर दिया और देखते ही देखते वो बस्ती बिल्कुल खत्म हो गई। प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वाकया बेहद पसंद आया होगा।
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے یہ ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو روزانہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نازیہ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔